الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ اما بعد قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، تقریر کا موقع ہے نہیں، مختصر سی بات چیت ہوگی۔ سب سے جو زیادہ فضیلت ہے مخلوقات کے سلسلے کے اندر وہ انسان کو ہے، انسانوں میں پھر شرف مسلمانوں کو ہے، اور مسلمانوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے صاحبان علم کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ عالم دین کی اور دین کے علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ دین ہی وہ چیز ہے جو ہمیں حیوان سے انسان بناتا ہے، دین ہی وہ چیز ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور دین کی اساس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو جو علماء کہلاتے ہیں انہی کے لیے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا درس دینا، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا درس دینا، یہ علماء کا ہی کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وانما انا قاسم، اور حضور نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم کرنے والا ہوں۔ واللہ معطی، اور وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی دین کا علم وہ ہے، سب سے بڑا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس بندے کو میں معاف کر دوں، اس بندے کے لیے مغفرت کر دوں، اس بندے کے ساتھ میں دنیا اور آخرت میں بھلائی کروں، اس کو دین کے سیکھنے کا شوق عطا فرماتا ہے، دین کا ذوق عطا فرماتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، ہمارے بچوں نے شروع کیا ہے، یہ تحصیل علم دین کے لیے ہوتا ہے، اور دین کی جو اساس ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی، حضور کی سنتوں کی پیروی کا علم ہے۔ یہاں یہی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور دین کے سیکھنے سکھانے کے روزمرہ زندگی کے معاملات کے حوالے سے آپ کی نشستیں، فقہی نشستیں رہی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے قرب کے لیے درود شریف کی محفلیں آپ منعقد کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے اس شخص کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لے کر مجھے بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پر یا رسول اللہ درود و سلام بھیجا ہے، چودھری محمد رفیق کے بیٹے محمد عمران رفیق نے آپ پر اتنا درود و سلام پڑھا ہے۔ ہر بندے کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر بتایا جاتا ہے، اور جتنی بار آپ پڑھتے ہیں درود شریف اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے نام کے ساتھ درود پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟
अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा रहमतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होती हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा उस पर भी अल्लाह की उतनी ही रहमतें होंगी। ये दुरूद शरीफ की सबसे दुरूद शरीफ का बड़ा फ़ायदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत व क़ुर्बत से वाबस्ता होने वाले पर अल्लाह की रहमतें आम हो जाती हैं। एक साहब ने इस पर जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इसका इनकार किया कि ये क्या बात हुई, वो जिस पर अल्लाह की रहमत है चलो उस पर तो, क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर रहमतें हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर ऐसी रहमतें कैसे हो सकती हैं। तो बुजुर्ग थे, गर्मी का मौसम था और उस वक़्त बिजली नहीं थी, तो बैठे थे तो खादिम जो है, मुलाजिम जो है या उनका ग़ुलाम जो है, उनको पंखा चल रहा था। तो एतराज़ करने वाले को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि यहाँ आके बैठ जा। वो जब आकर बैठा तो काफ़ी देर वो बंदा, पंखा तो जल रहा था उन बुजुर्गों को, लेकिन वो हवा उस बंदे को भी गई। जब उस बंदे को हवा पहुंची तो उन्होंने, बुजुर्गों ने पूछा कि हाँ भाई ये आपको हवा आ रही है? उसने कहा जी हवा आ रही है। तो फरमाया कि यही मिसाल है तेरे एतराज़ पर कि ये पंखा मुझे चल रहा है, हवा सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन मेरे करीब बैठने की वजह से तुझे भी लग रही है। तो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने करीब होगा, हुजूर ने खुद फरमाया है कि जो मुझ पर जितना ज़्यादा दरूद व सलाम भेजेगा उस पर उतना अल्लाह की रहमत होगी। बल्कि फरमाया कि मन सल्ला अलैहि मरतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, 10 मरतबा अल्लाह ताला पर रहमत नाज़िल फरमाता है एक दरूद पढ़ने वाले पर। तो अल्लाह की रहमतें कितनी कसीर तादाद में होती हैं। उसके बाद आपकी सवाल जवाब की नशिस्त होती है, उसमें थोड़ा सा आप सवाल जवाब या किसी के ज़हन में कोई बात होती है। हम हमेशा इसकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप दीन को सीखने के लिए बैठते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तू सुबह करे तो इस हाल में करे कि तू आलिम हो, अगर आलिम ना हो तो तालिब इल्म ज़रूर हो, और अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकता तो कम से कम उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जा। चौथे न होना कि हलाक हो जाए। यानी जो तबक़े उलमा के दामन को छोड़ देता है, उनके साथ बैठना उठना भी पसंद नहीं करता, उनकी नशिस्त व बर्खास्त भी पसंद नहीं करता, सरकार ने फरमाया कि वो हलाक हो जाने वालों में है। तो अल्लाह का फضل और एहसान है कि जैसे भी हैं टूटे फूटे। और ये बात याद रखने की ज़िम्नन एक बात है, जो एतराज़ करने वाले होते हैं उनका एक होता है कि यार ये बंदा तो ठीक नहीं है, ये मौलवी कहलाता है, मौलवी को ज़ाहिर है हम जैसे मौलवी रह गए, अज़ान ख़त्म हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। अब ज़्यादा वक्त नहीं हम आपका लेंगे, अब इस पर अलग से कभी गुफ्तगू करेंगे। अभी अज़ान हो रही थी तो ये यकीन आप माशाल्लाह नेक बच्चे हैं, आपको पता होगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अज़ान की आवाज़ सुने तो वो ये कहे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। जो अज़ान की आवाज़ सुनकर ये कह दे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। ये छोटे से 3 जुमले हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं राज़ी हो गया अल्लाह के रब होने पर, व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पर, व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्युन व रसूला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और नबी होने पर राज़ी हो गया। इतना कहने पर अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो कोशिश कर लें, ये जुमले याद कर लें। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अज़ान के जवाब देता है और अज़ान के जो कलिमात मुअज़्ज़िन पढ़ता है वही दोहराए जाएँ। एक हदीस में तो ये है कि जैसे जैसे मुअज़्ज़िन कहता जाए वैसे वैसे आप कहते जाएँ। और एक और रिवायत में है कि जब वो कहे कि बाकी अज़ान तो वैसे ही है, जब वो कहे हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, ये 2-2 दफ़ा पढ़े जाती हैं, इनके जवाब में वो कहे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो अल्लाह ताला उसको बेहिसाब अजर अता फरमाता है। फजर की नमाज में जब वो कहा जाता है, मुअज़्ज़िन कहता है कि सलातु खैरुम मिनन नौम, इसके जवाब में कहा जाता है सदक़ता व बर्रता, कि तूने सच कहा और अल्लाह ताला तुझे ठंडा रखे, तेरी आंखों को ठंडा रखे। इसी तरह जब इक़ामत कही जाती है तो इक़ामत के कलिमात भी वैसे ही दोहराए जाते हैं, और उसमें कहा जाता है अदक़ामत सलाम में कहा जाता है अक़ामहल्लाहु व अदामहा, कि अल्लाह ताला तुझे हमेशा कायम रखे और हमेशा इसको रखे, इसको कायम भी रखे और हम इसको हमेशा की भी दे। तो सरकार ने फरमाया कि उसके अजर का इससे बड़ा कोई हिसाब नहीं कर सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बस आप हज़रात इनको सीखें, इन पर कोशिश करें जितना याद हो जाए। कोई ऐसा तरीक़ा आप करें, अपने इन्वेंशन करें, इसमें नई चीज़ लाएं। नई चीज़ ये होती है कि आप हर हफ्ते जब मजलिस करते हैं कम से कम एक दुआ जो है वो सबको याद करा दी जाए।
بار بار دہرا کر یاد کرا دی جائے تو اس کا ایک نقد فائدہ آپ کو ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے سرشار فرما کر حضور کی عشق میں ہمارا جینا مرنا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال جواب